Good morning, students. I am Anupama. I am teaching the 7th standard social science subject. Today, we discussed about the history 4th lesson Nayakas, Palegaras, and Nada Prabhus. Especially in these Nayakas, today we discussed about Nayakas of Keladi. Let's start the lesson Nayakas of Keladi. The Nayakas of Keladi, they are started their ruling from the year 1499 to 1763 CE. In this period, the Nayakas of Keladi, they are ruled in our Karnataka. Okay. Nayakas and Palegaras. Under the control of Vijayanagara Empire, there were many small kings. They are called Nayakas or Palegaras. See, under the control of Vijayanagara Empire, there were many small kings. They are called Nayakas or Palegaras. See here, in the Vijayanagara Empire, you already learned this empire. Vijayanagara Empire, it was the richest empire in our India. See, these Nayakas or Palegaras, they are doing the ruling under the control of Vijayanagara Empire. These small kings are called as Nayakas or Palegaras. ಅಂದರೆ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ನಂತಹ ಬೃಹತ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಾಜರುಗಳಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ರಾಜರುಗಳನ್ನು ನಾಯಕರು ಅಥವಾ ಪಾಳೆಗಾರಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ. The places which were ruled by these chiefs are called Palepattus. See, these small kings, they are ruling in the places which were ruled by these chiefs, they are called Palepattus. ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಾಜರುಗಳು ಅಂದರೆ ನಾಯಕರು ಅಥವಾ ಪಾಳೆಗಾರರು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್. ಅವರು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಜಾಗಗಳಿಗೆ, ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಪಾಳೆಪಟ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್, ದೆರ್ ವರ್ so many small kings. They are doing the ruling. They are called Nayakas and Palegaras. That Nayakas and Palegaras, they are ruling in a place. That place is called as Palepattu. Okay, students, do you understand this? Okay. Among these chiefs, Nayakas of Keladi and Nayakas of Chitradurga are the famous. See here, already you know that so many small kings, they are doing the ruling under the control of Vijayanagara Empire. In that small kings, Nayakas of Keladi and Nayakas of Chitradurga, they are very famous. ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಾಜರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಸ್ ಆಫ್ ಕೆಳದಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕಸ್ ಆಫ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್. ಓಕೆ. ಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೆಳದಿ ಡೈನಾಸ್ಟಿ. ಕೆಳದಿ ವಾಸ್ ಫೌಂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1499 CE ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವಿಜಯನಗರ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಬಿಕೇಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. This Keladi dynasty ruling, it was founded in the year 1499. 1499ರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಳದಿ ಡೈನಾಸ್ಟಿಯ ರೂಲಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್. Okay. The leader of Keladi were ruling the coastal and Malenadu regions of Karnataka. Especially this Keladi leaders, they are doing their ruling in the coastal area and also in the region of Malenadu. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ತೀರದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವರು ರೂಲಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ದ ಕೆಳದಿ ಪ್ರಾವಿಜೆನ್ಸಿ ವಾಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್. See, actually this Keladi dynasty, it was expanded very largely. ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಏನಾಗಿತ್ತದು, ಹರಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್. ದೇ ಆರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಕಾಸರಗೋಡು, ಕೊಡಗು, ಹಾಸನ, ತುಮಕೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಧಾರವಾಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
areas. Here is the map of these places. See, here is the color of the green. These are the places consist in the Keladi dynasty. Okay, ನೋಡಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ, ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ Keladi dynasty. Okay, next we discussed about the prominent person of this Keladi dynasty was Hiriya Venkatappa Nayaka. This Hiriya Venkatappa Nayaka, he was started his ruling in the year 1582 and also he was ended his ruling in the year 1629. See, this is the picture of Hiriya Venkatappa Nayaka. Okay, see here. We learned about some of the information about Hiriya Venkatappa Nayaka. This Venkatappa Nayaka is popular among the king of Keladi. See, in the kings of Keladi, this Hiriya Venkatappa Nayaka is very popular. ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜ. ಇನ್ ಹಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದ ಕೆಳದಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಟೈನ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಸೊ ನೀವು ಅಗೇನ್ ನೀವು ರೀಕಾಲ್ ದಟ್, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್, there were so many kings under the control of Vijayanagara Empire. They are independent. ಈ ಲೈನನ್ನು ನಾನು ವಿಜಯನಗರ ಡೈನಾಸ್ಟಿಯ ಲೆಸನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ವಿಜಯನಗರ ಡೈನಾಸ್ಟಿಯ ನಾಶ ಆದ ನಂತರ, ರಕ್ಕಸ ತಂಗಡಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರ ಕೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಾಜರುಗಳೇನಾಗ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ವಿಜಯನಗರ ಡೈನಾಸ್ಟಿನೇ ನಾಶ ಆದಾಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಾಜರುಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So, this Keladi dynasty, it was independent in the period of Hiriya Venkatappa Nayaka. ಆಗ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆದಾಗ, ನಾಶ ಆದಾಗ ಹಿರಿಯ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ರೂಲಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಇವರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ he started his military expedition. ಸೊ ತಂದೆ ಇದು ಸ್ವಂತದ್ದು ಅಂತ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, he started to expand the kingdom. Like that, here also the Venkatappa Nayaka, he is also started to expand his kingdom. See, he expanded his kingdom till Chandragiri, river Chandragiri in the coastal region. Coastal ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿಯವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, he expanded his kingdom. Next, with the help of Queen Abbakka Devi, he defeated the Portuguese in Mangaluru. ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೋರ್ಚುಗೀಸರನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. He defeated Adil Shahi forces of Vijayapur. So already in the second lesson you are learnt about Adil Shah of Vijayapur. So actually he was the famous and greatest king of Shah dynasty. Here this Hiriya Venkatappa Nayaka, he defeated the Adil Shahi forces also. And also he established the victory pillar in Hangal. ಸೊ ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ಆದಿಲ್ ಶಾನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹಾನ್ಗಲಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟರಿ ಪಿಲ್ಲರ್, ದಿಗ್ವಿಜಯದ ಕಂಬವನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ಡ್ ಆಲ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್. See, personally, this Hiriya Venkatappa Nayaka, he giving equal respect to all the religious. Okay. Next, we discussed about the another prominent or important king of Keladi Nayakas. That was Shivappa Nayaka. Shivappa Nayaka, he was started his ruling in the year 1645 to 1660. And I know that you already saw the picture of Shivappa Nayaka. Okay, this is the picture of Shivappa Nayaka. Next, we learned so many points about Shivappa Nayaka. Shivappa Nayaka, he was the famous king of Keladi kings. Keladi ರಾಜರುಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಕಿಂಗ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ. He occupied the coastal forts of the Portuguese and got the title
ಪಡುಗಡಲ್ ಒಡೆಯ. ಸಿ ಹಿ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ದ ಕಾಸ್ಟಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್. ಅಂದರೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರ ತೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ. ಆ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಪಡುಗಡಲ್ ಒಡೆಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ಪಡುಗಡಲ್ ಒಡೆಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಿಡುದು ಇವರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. He built a strong fort in Mangaluru, Bekal and Chandragiri for the security of the kingdom. See, day by day he was expanded his kingdom. When he was expanded his kingdom, like that, his enemies also expanded. ಹೇಗೆ ಇವರ ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿತ್ತು, ಹಾಗೆಯೇ ಇವರ ಶತ್ರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಹಿ ಬಿಲ್ಟ್ ದ ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಆ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಮಂಗಳೂರು, ಬೇಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಅವನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ದ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ವಾಸ್ ಎ ಪಿಯಸ್ ಮ್ಯಾನ್. And also, he encouraged the trade of Goa to settle in his state for development of trade. So actually the Goa peoples or the Goa traders, they are expert in agriculture. So because of that reason, he encouraged to traders of Goa. The Christians of Goa were expert in agriculture and he encouraged the migrate. So already I told that these Goa traders, they are expert in agriculture. So because of that reason, this Shivappa Nayaka, he provided the land for doing the migrate. ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಗವನ್ನು, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಮೇಡ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ದಟ್ ದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಲೋಕಲ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ traders of Goa, he provided the land for agriculture and also he was giving some land for settlement of that people. ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೇ ದ ಗಾಡ್ ಹಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಎ ಚರ್ಚ್. ಹಾಗೆ ಅವರ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚರ್ಚನ್ನು ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಲೋಕಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಚರ್ಚನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾದ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ, ಲೋಕಲ್ ಅವ್ರನ್ನ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಗುಡ್ ರೂಲಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಡನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರುವಂಥ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿಸ್ತು. ಶಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅಂದರೆ ಶಿಸ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಪಟ್ಟಂತ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಶಿಸ್ತು. ಶಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಶಿಸ್ತು. ಕಂದಾಯ ಪದ್ಧತಿ, ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಒಂದು ಕಂದಾಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಂದಾಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಶಿಸ್ತು, ಈ ಶಿಸ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ದ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ವಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇಶ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಹಿ ಫಿಕ್ಸರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ? ಭೂಮಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೆಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ಲು ಹೊಲ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಿನ ಭೂಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬಂಜರು ಭೂಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಈಕ್ವಲಾಗಿ ನಾವು ಕ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಬಂಜರು ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಹಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಬೌಟ್ 3/1% ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಈಗ ನಾವು ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು 3 ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್
ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಭೂ ಕಂದಾಯವಾಗಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಓಕೆನಾ, 3 ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಶಿಸ್ತು ಆಫ್ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಕಂದಾಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಶಿಸ್ತು ಆಫ್ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ದಿಸ್ ಶಿಸ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆಡ್ ಟು ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಲೆನಾಡು. ಸೊ ಈ ಶಿಸ್ತುಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಲೆನಾಡು ಏರಿಯಾ ತುಂಬಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೆಳದಿ ಡೈನಾಸ್ಟಿ. Okay, see Queen Channammaji. This Queen Channammaji, she was started her ruling in the year 1671 to 1696. See here students, here is the picture of Veerarani Keladi Channamma. Okay, see here she is doing the war. Okay. Next we discussed about the more points about Queen Channammaji. See this Queen Channammaji, she is the daughter-in-law of Shivappa Nayaka, took power after him. See here, after the death of Shivappa Nayaka, the Queen Channammaji, she was came to the throne. She was the daughter-in-law of Shivappa Nayaka. ಅಂದರೆ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಸೊಸೆಯವಳು. ಓಕೆನಾ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಶಿ ವಾಸ್ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಪವರ್. ಇವಳು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಶಿ ರೆಪಲ್ಡ್ ದ ಮೊಘಲ್ ಆರ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಟು ಛತ್ರಪತಿ ರಾಜಾರಾಮ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಶಿ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಆರ್ ಶಿ ಫೇಸ್ಡ್ ದ ರೆಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಮೊಘಲ್ ಆರ್ಮಿ. ಮೊಘಲ್ ಆರ್ಮಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಇವಳು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಛತ್ರಪತಿ ರಾಜಾರಾಮ್, ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಶಿವಾಜಿ. ಶಿವಾಜಿಯ ಮಗ ಛತ್ರಪತಿ ರಾಜಾರಾಮನನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಫಲರಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಶಿ ವಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂರ್, ತುಂಬಾ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಶಿ ವಾಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಳು. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ರೂಲಿಂಗ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಮೊಘಲ್ ಎಂಪೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಶಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಛತ್ರಪತಿ ರಾಜಾರಾಮ್, ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಶಿವಾಜಿ. ಶಿವಾಜಿಯನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೊಘಲರ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಹೋರಾಡಿದಂತಹ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಶಿ ವಾಸ್ ಫಾಟ್ ವಾರ್ ಈವನ್ ವಿತ್ ದ ಮೈಸೂರು ಆರ್ಮಿ. ಸಿ ಇನ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಣು ರೂಲಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದಾಗ ಅವಳು ಅಸಮರ್ಥಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರಾಜರುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಕೆಳದಿ ಡೈನಾಸ್ಟಿ. ಪದೇ ಪದೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಳದಿ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಆರ್ಮಿನೂ ಸಹ ಒಂದು. Next, we are discussed about the contribution of Keladi dynasty. See, the Keladi kings, they are founded so many temple, agraharas and ವೀರಶೈವ ಮಠಸ್. ವೀರಶೈವ ಮಠಗಳನ್ನು, ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು, ಅಗ್ರಹಾರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಅಘೋರೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಇನ್ ಇಕ್ಕೇರಿ ಈಸ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್. See here, this is the picture of Aghoreshwara temple in Ikkeri. This is the famous contribution of Keladi dynasty. Keladi dynasty ಅವರ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಅಘೋರೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಇಕ್ಕೇರಿ. The matas were center of boarding and education. See here, the matas in his period, the matas, it was providing the education here, and also they are giving the shelter and food facility for the students. They contributed generously for all the religious. See here they giving the equal respect to all the religious. For example, Channammaji gifted the land for a Christian church in Mangaluru. See, for the construction of the church, this Channammaji, she gifted the land. ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೆ ಚರ್ಚನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕೆಳದಿ ಡೈನಾಸ್ಟಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೂಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್.
ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಳದಿ ಡೈನಾಸ್ಟಿಯವರು ರೂಲಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೌ ಇಸ್ ದ ದಿಸ್ ಕೆಳದಿ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ವಾಸ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ಡ್, ಹೇಗೆ ನಾಶ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಾರ್ ವಿತ್ ಮೈಸೂರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಾರ್ಸ್. ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ವಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಯುದ್ಧಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವಾರ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಯಾರ್ದು, ವಿತ್ ಮೈಸೂರು ಆರ್ಮಿಯವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವಾರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ, ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಾರ್ಸ್, ಹಾಗೆಯೇ ಅವರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಳ ಜಗಳಗಳಿಂದ, ಕೆಳದಿಯ ರಾಜರುಗಳಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತಹ ಒಳ ಜಗಳಗಳಿಂದ ದ ಕೆಳದಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ವೀಕ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಾರನ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂತಹ ಡೈನಾಸ್ಟಿನೇ ಆಗಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ವೀಕ್, ತುಂಬಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 1, 2, 3 ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರು ತಪ್ಪರು ಒಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ದಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ವೀಕ್. ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು, ಸೈನಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಏನಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ವೀಕ್. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಫೈನಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ದ ಕೆಳದಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದಿಸ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ವಾಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಹೈದರ್ ಅಲಿ. ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಡೈನಾಸ್ಟಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ನಾಯಕಸ್ ಆಫ್ ಕೆಳದಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೆಸನ್ ಮುಗಿಸೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ.